Hello Kutis, Tulips book CBSE board page number 83 max exercise 2.2 பார்க்க போறோம். அதுல first divisionல A sum பார்க்க போறோம். Find the profit percentage for the following. லாப சதவீதம் profit percentageனா என்னன்னா 100 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். நீங்க பொருள் 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கலாம், 1 lakhக்கு வாங்கியிருக்கலாம், 50,000க்கு வாங்கியிருக்கலாம். அதுல நீங்க லாபம் வித்து பார்த்திருக்கலாம். ஆனா 100 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு லாபம்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சொல்லணும். அதுக்குதான் இந்த ஃபார்முலா எப்படி பண்றது, இந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ ஒரு பொருளோட வாங்கின விலை கொடுத்துட்டாங்க. காஸ்ட் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு 20 rupees, செல்லிங் பிரைஸ் 25 rupees. இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு ஹெட்டிங்லயே கொடுத்துட்டதுனால நம்ம லாபம்னு எடுத்துக்கலாம். லாபத்துக்கு ஃபார்முலா என்ன? விற்ற விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை, செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் பிரைஸ். ஸோ கெயின் எவ்வளோ? 25 ரூபாய் minus 20 ரூபாய், 5 rupees. 25 minus 20 equal to 5 rupees profit or gain. OR அல்லது ப்ராஃபிட்னு சொல்லிக்கலாம், கெயின்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கெயின் டிவைடட் பை காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு 100. கெயினுக்கு பதிலாக என்ன போடணும்? சப்ஸ்டியூட் பதிலாக இட வேண்டும். என்னது? 5 ரூபாய், அதை போட்டுக்கணும். காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ? 20 ரூபாய், அதை இங்க கீழே போட்டுக்கணும். இன்டு 100. 5 20s are 100. இல்லாட்டி 0க்கு 0 ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கோங்க. 1 2 is 2, 5 2 is 10. So 5 into 5, 25%. Profit percentage is 25%. Next sum B. Cost price 100, selling price 105 rupees. Gain formula selling price minus cost price. Selling price here is 105 rupees minus cost price is 100 rupees. Subtract pannona we get gain is 5 rupees. Then we go to profit percentage formula gain by cost price into 100. Apply the value of gain 5 rupees and cost price is 100 rupees. 5 divided by 100 into 100. 100 strike பண்ணிடுறோம். We get the profit percentage is 5. Third sum C. Cost price 900 rupees, selling price 972 rupees. Gain equal to selling price minus cost price. 972 minus 900 rupees. Gain equal to 72 rupees. 2ல 0 போனா 2, 7ல 0 போனா 7, 9ல 9 போனா 0. நம்பருக்கு முன்னாடி 0 இருக்கறனால 0 எழுத தேவையில்லை. Gain percentage equal to gain by CP into 100. CP means cost price. Gain 72 rupees, அதை substitute பண்ணிக்கிறோம். CP 900 rupees, அதை substitute பண்ணிக்கிறோம் into 100. 2 0க்கு 2 0 strike out பண்ணிட்டோம். 1 9 is 9, 8 9 is 72. So 8 that'la 8%. 8%. Gain percentage is 8%. At the D sum, cost price is 2100 rupees, selling price is 4200 rupees. Gain equal to selling price minus cost price. Selling price 4200 minus 2100. So gain is 2100. Profit percentage gain 2100, cost price 2100 into 100. 2100 strike out பண்ணிட்டா 1 by 1 into 100%. So first subdivision is over. Second subdivision exercise 2.2. Find the loss percentage for the following. First sum A. Cost price rupees 3200, selling price rupees 2880. Loss equal to cost price minus selling price. 3200 minus 2880. 0ல 0 போனா 0, 0ல 8 போகாது. 2ங்கிற டிஜிட்ல இருந்து ஒன்று பக்கத்துல இருந்து ஒரு நம்பர் வாங்குறோம். அப்போ 10, 10ல 8 போனா 2,
இங்கே 2ன்ற நம்பரில் ஒன்று கொடுத்துட்டோம், 1 தான் இருக்கும், 1ல் 8 போகாது. ஸோ 3லேருந்து 1 வாங்குறோம், 11ல் 8 போனால் 3, 2ல் 2 போனால் 0, 320 rupees. Loss percentage equal to loss divided by CP into 100, loss 320 divided by cost price 3200 into 100. இங்கே 2 0, இங்கே 2 0 ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டோம். இங்கே மீதி கீழே 32 இருக்கு, மேலே 320 இருக்கு. 132 is 32, 10, 132 is 32, பக்கத்தில் 0. 10 divided by 1 is 10%. Loss percentage is 10%. Next sum B. Cost price equal to 800 rupees, selling price equal to 776 rupees, loss equal to cost price minus selling price 800 minus 776, loss equal to 24 rupees. Loss percentage equal to loss by CP into 100, loss 24, CP 800 rupees into 100. 2 0க்கு 2 0 strike out பண்ணிட்டோம். 180 is 8, 380 is 24. So 3 divided by 1, 3. Loss percentage equal to 3%. C. Cost price equal to 84 rupees, selling price equal to 75 rupees, loss equal to cost price minus selling price 84 ரூபாய் minus 75 ரூபாய் 9 ரூபாய். Loss percentage equal to loss divided by cost price into 100, loss 9 ரூபாய், 9 divided by 84 into 100. இப்போ இதை வந்து மூணாவது வாய்ப்பாடுல அடிக்கிறோம். 3 3s are 9, 2 3s are 6, 8ல 6 போனா 2, 24, 8 3s are 24. இப்ப ரெண்டாவது வாய்ப்பாடு. 1 2 is 2, 4 2 is 8, 5 2 is 10, 0க்கு 0. திரும்ப ரெண்டாவது வாய்ப்பாடு. 7 2s are 14, 2 2s are 4, remaining 1, 10, 5 2s are 10. 3 into 25 equal to 75 divided by 7. So here 75 by 7. 75 7 ஆல டிவைட் பண்றோம். 1 7 is 7. இப்போ இந்த 5ங்கிற நம்பரை கீழே இறக்குறோம். இந்த 5ங்கிற நம்பர் 7 விட சின்னதா இருக்கு. ஸோ அடங்கலை இல்லையா? 5ங்கிற நம்பர் வந்து அந்த 5 இருக்கிற இடத்துல பெரிய நம்பர் இருக்கணும். அதனால நம்ம 0 மேல போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டிஜிட்ஸ் இல்ல, இலக்கம் வந்து இல்ல, நம்ம அதுக்கு 0 0 சேர்த்து நம்ம வகுக்கணுங்கிறதுக்காக, டிவைட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக புள்ளி வச்சுக்கிறோம். தசமஸ்தானம் புள்ளி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 0 இங்க சேர்த்துக்கிறோம் 5க்கு பக்கத்துல. இப்போ டிவைட் பண்ணி பாக்குறோம் 50 7ஆல. So 7 7 is 49. 50ல 49 போனா 1, திரும்ப 0 நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்காக தான் புள்ளி வச்சிருக்கோம். 10, 1 7 is 7. ஸோ 10ல 7 போனா 3, இப்படி டிவைட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம 2 டிஜிட்டோட நிறுத்திக்கலாம். 10.71%. இதுதான் லாஸ் பர்சன்டேஜ். அடுத்து டி சம். Cost price equal to 250 rupees, selling price equal to 205 rupees. Loss equal to cost price minus selling price. Cost price இருக்கிற இடத்துல 250 ரூபாயும், selling price இருக்கிற இடத்துல 205 ரூபாயும் போட்டு கழித்தல் பண்ணணும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 45 ரூபாய் கிடைக்கும். Loss percentage equal to loss divided by cost price into 100. 45 rupees divided by 250 into 100. ஒரு 0க்கு ஒரு 0 ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டோம். அஞ்சாவது டேபிள். 5 5 is 25, 2 5 is 10. திரும்ப 1 5 is 5, 9 5 is 45. So 9 into 2, 18%. That's all. The exercise 2.2 is over.